예, 안녕하십니까. 이번 시간 뉴욕타임스에서 대한민국의 그 자체 핵무장에 관한 이야기를 좀 하고 있는데요. 볼까요? Doubting America's nuclear umbrella, some South Koreans want their own. 제목이 이렇게 붙어 있는데요. Doubting America's nuclear umbrella, 미국의 이 핵 우산에 대해서 의심하면서 일부 사우스 코리안들이, 일부 대한민국 사람들이 want their own, 그들 자신의 뭐 nuclear weapons를 말하죠. nuclear 핵무기를 원한다요. Washington says 미국 정부가 말합니다. It will defend the South against North Korea. 미국이 방어해 주겠다는 거죠. 대한민국을 북한으로부터 방어해 주겠다. With nuclear arms. 핵무기를 가지고. If need be. If need be, if necessary하고 똑같은 겁니다. 필요하다면. But more and more people in the South, 그러나 대한민국에 있는 더 많은 사람들, 점점 더 많은 사람들이 다음같이 생각합니다. It should rely on itself. 대한민국은 자기 자신한테 의존해야만 된다. 미국한테 말고 자기 자신한테 의존해야만 된다라고 생각하고 있다는 거죠. South Korea gave up its nuclear weapons program in the 1970s. 대한민국은 자체 핵 무기 프로그램을 1970년대에 포기했습니다. gave up, 포기지요. This image, 이 사진은요, from 2017, 2017년도 사진인데, shows 뭘 보여주느냐면, the launch of its main ballistic missiles. 대한민국의 주된 ballistic missile은 탄도미사일이죠. 탄도미사일 발사를 보여주고 있습니다. Which can now target, 이 탄도미사일이 이제는 어디를 겨냥하고 어디를 도달할 수 있냐면, all of North Korea, 북한 전역을 겨냥할 수 있고, 북한 전역에 닿을 수 있어요. 대한민국의 탄도미사일이. Ever since the Korean War was halted, 그러니까 머무한 이래로 계속해서라는 말이죠. 한국전쟁이 was halted, 중지됐다. 이는 uneasy truth in 1953, 1983년에 불편한 휴전이요. 불편한 휴전으로 6.25가 중지된 이래로 지금까지 계속해서 South Koreans have lived under an American promise. 미국 사람들의 약속, 투여해주겠다는 약속 하에서 계속해서 생활을 해왔습니다. 미국이 무슨 약속을 했냐면 to defend their country, 그들 나라를 우리가 지켜주겠다. If not 필요하면 with nuclear weapons, 핵무기를 가지고 지켜주겠다라는 미국의 약속이요. President Biden emphatically reiterated that commitment last year. emphatically 아주 역설했는데요. reiterate 주장했는데 그래서 뭐 두 개를 합쳐서 뭐 역설했다 해도 되고요. 힘주어서 주장을 했는데 역설했는데 역설 그 약속을요. 작년에 vowing that year를 맹세하면서 any nuclear attack by North Korea 북한으로부터 어떠한 핵 공격도 would lead to 다음 같은 결과를 초래한다 이거죠. 초래할 것이다. The destruction of its government 북한 정부의 파괴를 초래할 것이다. But decades of American assurances have failed to do something. 그러나 수십 년간에 걸친 미국의 이러한 보장이나 뭐 확언, 이런 보장이 have failed to deter North Korea from ING. 북한이 뭐뭐 하는 것을 억지시키는 데 실패했습니다. From building a nuclear arsenal. 핵무기를 만드는 것을 억지하는 데 실패한 거죠. And then 그 다음에는 expanding. 북한이 building one 첫 번째고 두 번째는 expanding 했죠. 핵무기 하나를 만들어 가지고 그 다음에는 그것의 핵무기를 확산하는 것을 북한이 그렇게 하는 것을 수십 년간의 미국의 이런 보장이 억지시키는데 실패했다는 거죠. Led by 김정은에 의해서 주도되는 North Korea 북한은 has also become 또한 무엇이 되느냐 more provocative 좀 더 도전적이 됐습니다. 도발적이 됐어요. 도발적. Testing missiles powerful enough to do something. 뭐할 만큼 충분히 강한 미사일들을 계속 시험하면서 to reach the United States, 미국 본토에 닿을 수 있을 만큼 충분히 강력한 미사일들을 테스트하면서요. And it has rattled South Korea. 그리고 북한은 남한을 뒤흔들었어요. rattled. 바람이 나뭇가지를 흔들듯이 남한을 북한이 흔들었는데 by reviving a Cold War era defense agreement. 이거 재생해냄으로 해서요. 냉전 시대의
방위 조약을 러시아와 다시 살려냄으로 해서 남한 사회를 뒤 흔들었습니다. Another nuclear armed state. 러시아는 잘 알다시피 또 하나의 핵 무장 국가죠. The South has long considered it a taboo. 대한민국은요, 오랫동안 그것을 타부로 여겨왔습니다. 그게 뭐냐면 이거죠. To pursue atomic weapons. 핵무기를 추구하는 거예요. In defiance of 무엇을 위반하여? Washington's non-proliferation, 워싱턴의 이런 비확산, 핵무기 비확산 정책을 위반하여, 그것을 위배하여, 그 말을 듣지 않는 겁니다. defy라는 것은 말을 듣지 않는 건데 주로 어떤 스타일이냐면 대놓고 말을 듣지 않는 거예요. 이거요? 대놓고 내가 말을 듣지 않을 테니까 네가 해볼 테면 해봐. 네 마음대로 해봐. 배째 이런 표정이 defiance죠. 그래서 워싱턴의 비확산 정책을 보란듯이 무시하면서 핵무기를 추진하는 것을, 핵개발 추진하는 것을 탑으로 오랫동안 여겨왔다는 겁니다. But jitters about security here. 그러나 대한민국에서의 이 안보에 대한 jitters, 초조함이 have been intensified. 그동안에 강화되어져 왔습니다. 초조함이 강화되었어요. By the possible re-election of former President Donald J. Trump. 가능한 재선 때문에요. 전 대통령 트럼프의 재선에 의해서 재선 그 가능성 때문에 whose commitment to the alliance between Washington and Seoul 트럼프 대통령의 트럼프의 약속이죠. 또는 공약. 워싱턴과 서울 사이의 이 alliance 동맹에 대한 트럼프의 공약은 appears to be shaky at best. 잘해야 shaky한 것처럼 보여요. 흔들리는 것처럼 보입니다. 잘해야. 아주 긍정적으로 생각해야 shaky예요. 지금 흔들리고 있는 것처럼 보입니다. Now, a growing majority of South Koreans say, majority of면 이제 과반이죠. 50%예요. 근데 growing 하니까 점점 더 커지는 과반수 이상의 대한민국 사람들이 뭐라고 말하느냐면 the country needs its own nuclear weapons. 대한민국은 자체 핵무기를 필요로 해. Instead of relying on the United States for protection, 보호를 위해서 북한에 의존하는 것 대신에 자체 핵무기를 필요로 한다는 것이죠. 이 아이디어는 although still disavowed by the South Korean government, 아직도 disavow 되어지고 있지만, deny, reject, 아직도 부인되어지고 있지만, 대한민국 정부에서 부인되고 있지만, is increasingly becoming part of, 점점 더 무엇의 일부분이 되어져 가고 있어요. Mainstream political debate, 대한민국 주류의 정치 논쟁의 일부분이 되어져 가고 있습니다. Polls show, 여론조사들이 보여주고 있지요. Many South Koreans say, 많은 대한민국 사람들이 다음과 같이 말합니다. They could no longer trust the American nuclear umbrella. 더 이상 믿을 수가 없다는 겁니다. 미국의 핵우산을, 이 핵우산이 뭐뭐 해주리라고 믿을 수가 없다는 거죠. Guard them from North Korea. 북한으로부터 그들을 대한민국 사람들을 지켜주리라고, 미국의 핵우산이 지켜주리라고 더 이상 믿을 수가 없다라고 말을 하고 있어요. They doubt, 그들은 의심합니다. 의심이라는 건 당연히 생각하지 않는 건데요. Washington would come to their aid. 미국 정부가요, 그들을 도우러 올 것이다. 6.25처럼 미국이 대한민국을 도우러 온다는 거죠. 도우러 온다는 건 다분히 뭐 지상군을 파견하는 정도죠. 뭐 원조야 해주겠지만은 돈 몇 푼이야 던져주겠지만 would come to their aid. 대한민국을 돕기 위해서 직접 미국 지상군이 오리라고는 생각하지 않는다는 겁니다. In the event of a conflict with North Korea, 북한과의 conflict, 이런 분쟁의 경우에, in the event of, 북한과의 인정의 경우에, 왜 그러냐면요. Now that, 이제 뭐뭐함으로, 이런 상황인데도 미국이 북한과의 그 분쟁 시에 대한민국을 도우러 올까 의심한다는 겁니다. 지금이 어떤 상황이냐면 now that, 접속사죠. now that은 이제 뭐뭐 함으로, 평양 is racing to develop the ability, 평양이요 지금 racing 또는 rushing 하고 비슷하겠죠. 평양이 서두르고 있습니다. To develop the ability to, 뭐뭐 할 수 있는 능력을 개발하기 위해서 지금 평양이 서두르고 있는데 to attack American cities with nuclear warheads, 미국의 도시들을
이거요, nuclear warhead, 그 핵탄두로 공격할 능력을 개발하는 것에서 지금 서두르고 있는 지금 이런 상황이기 때문에 과연 미국이 올 거냐 이거죠. 지상군을 파견할 거냐. 지상군 파견하면 작은 서부서부터 핵무기로 공격을 할 텐데 미국이 과연 올까? A news broadcast in May in Seoul. 그래서 지난 5월 서울에서 그 뉴스 브로드캐스트인데 그 뉴스 방송인데요. With file footage of a North Korean missile launch. 파일 footage는 참고 영상입니다. 파일에 있던 영상이요. 영상을 가지고 North Korean missile launch. 북한의 미사일 발사의 영상. 근데 이게 이거요. 지난 5월에 발사하는 사진은 아니고 그 전에 발사한 사진 가지고 써먹는다 이거죠. The North has become increasingly belligerent. 북한은요, 그동안에 점점 더 belligerent, 호전적입니다. 전쟁을 좋아하는 거예요. 호전적이 되었습니다. Threatening officials in the South. 결과적으로 그것은 남한에 있는 관리들을 rattling, 뒤흔들었다 이건데, 뒤흔들다는 이제 아까도 말했지만 강풍이 나뭇가지를 흔드는 거예요. 그 정도가 ratling인데, ratling이 여기서 좀 약해요. 그래서 alarming 정도죠. 북한이 점점 더 호전적이 되는데 관리들 마음을 조금 뒤흔드는 정도? 그거 가지고는 안 되죠. 그러면 이 사람들 다 사표 써야죠. 그래서 alarming 해야죠. 경악해 하다요. 깜짝 놀라게 할 정도로 경악해 했다 이겁니다. 점점 더 호전적이어서. We cannot expect and should not ask the American president. 우리는 미국 대통령이 to use, 사용할 것으로 기대해서는 안 된다는 거죠. 그리고 should not ask, 그리고 요청해서도 안 돼요. use its nuclear weapons, 미국 대통령한테 미국의 핵무기를 이용하도록 to defend an ally, 동맹국을 방어하기 위해서 미국의 핵무기를 이용하도록 at the risk of sacrificing his own people, 이러한 위험을 무릅쓰고 자국 국민을 희생시키는 그런 리스크를 무릅쓰고 동맹국을 도와주기 위해서 미국의 핵무기를 사용하도록 사용할 것이라고 우리가 기대할 수도 없고 기대해서도 안 되고 그렇게 요청해서도 안 된다는 겁니다. 요청해봐야 들어줄 리가 없으니까. set 정성창이 말했는데 who leads a group of 50 analysts, 50명의 애널리스트를 이끌고 있는데 pushing for a domestic nuclear arsenal in South Korea. 대한민국에서 국내 핵무기를 밀어붙이는, 추진하는 50명의 애널리스트를 이끌고 있습니다. We must defend ourselves with our own. 우리 자신을 보호해야 된다. 우리 자신의 것을 가지고, 우리 자신의 무기를 가지고. South Korea abandoned its nuclear weapons program in the 1970s. 대한민국은요, 자체의 그 핵 개발 프로그램을 1970년대에 포기했습니다. 박정희 대통령 때. As Washington pushed non-proliferation. 왜 그랬냐면 미국 정부가요, non-proliferation, 비확산을 밀어붙이면서 그리고 chose to rely on the United States. 그리고 미국한테 의존하는 것을 하기로 선택을 했어요. To defend it against the North. 자기 자신을 북한으로부터 방어하기 위해서 미국한테 의존하기로 선택을 했습니다. Tens of thousands of American troops. 수만 명의 미국 군인들이 have been garrisoned. 그러니까 have been stationed, have been based. 배치되어 왔다는 거죠. 주둔되어 왔는데 for decades, 수십 년 동안 in the South, 대한민국에서 which for many years also hosted. 그리고 대한민국은 여러 해 동안 또한 무엇을 호스트했느냐, 누구를 맞이했느냐 하면 US nuclear weapons, 미국의 핵무기를 many years, 그리고 hosted, 단순 과거입니다. 현재 완료가 아니에요. 지금까지 미국의 핵무기를 이거 대한민국에다 배치시킨 게 아니고 왕년에 옛날에 몇 년 동안 이거요 핵무기가 우리 대한민국에 있었죠. 그 내용은 밑에 나옵니다만은. 그래서 호스트하니까 핵무기가 있었다는 겁니다. 이거요. 예를 들면 경북 성주에 그 THAAD anti-missile 시스템이 있듯이 Washington withdrew those arms in 1991. 워싱턴이 이러한 미국의 핵무기를 대한민국으로부터 91년에 철수시켰습니다. 철수. Hoping the disarmament, 다음과 같이 희망하면서 the disarmament, 이 무장해제요. 즉 대한민국으로부터 핵무기를 치워버리면요. 그것이 would incentivize 평양에 투여하도록 인센티브를 줄 것이라고 희망했었습니다.
stop pursuing its own nuclear weapons. 북한 자체의 핵무기 추구하는 것을 멈추도록 인센티브를 제공할 것이라고 희망하면서 핵무기를 치웠는데, for a while, 잠시 동안 Washington had two important partners in that effort. 잠시 동안 워싱턴은 그 노력에 있어서 두 개의 중요한 파트너들을 가지고 있었습니다. 즉, 차이나하고 러시아가 몇 년 동안은 미국의 이러한 정책, 한반도의 비핵화 정책에 협조를 했었다 이겁니다. But recent years, 그러나 최근 몇 년 동안에 it has found itself increasingly at odds. 미국은요, 자기 자신이 점점 더 at odds with, 사이가 틀어진 겁니다. 사이가 틀어진 자신을 발견하게 됐습니다. found 다음에 이게 목적어, 그 다음에 at odds, increasingly at odds. at odds가 형용사로 이것이 보호 역할을 하고 있는 셈이죠. 2004구가요. Both of those countries, 러시아와 중국 양쪽 모두와 사이가 틀어져 있는 자기 자신을 발견하게 됐어요. On issues such as, 다음과 같은 이슈들에 대해서 trade tariffs, 무역 관세 문제요. 그 다음에 the war in Ukraine, 그리고 우크라이나 전쟁. 중국과는 관세 문제 가지고 트럼프 때부터 이제, 그 다음에 러시아와는 우크라이나 전쟁 때문에. Now neither cooperates in American-led efforts. 이제는요, 둘 중 어느 쪽도, 러시아든 차이나든 둘 중 어느 정도 American-led efforts, 미국 주도의 노력에 협조하지 않습니다. 어떤 노력이냐? To roll back North Korea's nuclear ambitions. roll back, 그 철회시키는 거죠. 뒤로 돌리는 거니까 북한의 이 핵 개발 야심을 돌리려는, 철회시키려는 미국의 노력에 협조하지 않습니다.